This video was recorded during the COVID-19 lockdown. Due to technical issues, its release was delayed. We extend our sincere gratitude to all the guests who participated and apologize for the postponement. Please note that the views expressed by the host and guests reflect their opinions at the time of recording and may differ from their current perspectives. Today's guest is a very good friend of mine. We studied in the same high school, watched quite a few movies, Alma Gaira Pani. We have some movie memories as well, and we spent some amazing time school ma hundakiri, student council ma, and there's so many other memories as well. She's a media professional currently working in AD Release as a communications manager, and they handle marketing campaigns for programs such as Nepal Idol, Comedy Champion, Mega Model, and so many others as well. She also co-manages Creabiz Studio, a production company in Nepal that creates 2D, 3D animation and motion graphics in Nepal. She's been in the media industry for 9 years and worked for all of these amazing companies like CNBC in Mumbai, ECS Media, Daraz, Business Advantage in Nepal. So honored and privileged to have this guest for this episode. अनि उहाँको फेभरेट क्यारेक्टर चाहिँ एउटा चाहिँ बाबु भैया फ्रम हेराफेरी, which is a very fondly remembered character for most of us. Also a very common character that is a favorite of so many of us is Geet from Jab We Met. So first of all, welcome Rashmi. Thank you, Subin, for making me a part of your podcast. And firstly, many congratulations and all the best wishes for your podcast. Thank you so much, Rashmi. अब let's start with your favorite characters. बाबु भैया र गीत भन्यो ल बाबु भैयाबाट स्टार्ट गरौँ. What is your memory of बाबु भैया? Babu Bhaiya, played by Paresh Rawal in Hera Fairy, I'm sure this movie has made a significant impact, and I think this was one of the movie that started the genre of comedy in a very good way. Like अहिले पनि मान्छेहरुलाई like comedy movies कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि Hera Fairy surely comes in the list, and for me it tops the list, especially because of the performance of all the characters played by Akshay Kumar, Sunil Shetty, and especially Paresh Rawal. I think that movie was made by Paresh Rawal and the character played by him, because the dialogues that he delivers in this movie, I still use it in my life. कतिचोटि मान्छेहरूले मलाई केही भन्दाखेरि I give it back to them के जस्तै उठाले मेरेको नै इन दोनोको भनेर I use it. त्यो memory of Babu Rao and remembrance of these dialogues, like अरू movies को त त्यति धेरै हुँदैन नि त दिमागमा, but this character ले यति राम्रो dialogue deliver गरेछ. ये भी चश्मेश वो भी चश्मेश, इस हिसाब से तो दोनों भाई बहन होने चाहिए भन्छ. And also the other one, वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया भनेर. अहिले पनि मलाई कसैले ओ ये लाइए क्या तल के भन्दा त वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया भनेर भन्छ के म चाहिँ पनि कतिचोटि. And undoubtedly उहाँको use of the frame, language, body language, attire, everything is comical. Yeah, I think very iconic character. अनि हेराफेरीको कति धेरै मेमोरिज छ है. अहिले पनि टिभीमा आउँदाखेरि म त बिर्सिनै सक्दिनँ. रिसेन्टली म साथीहरूसँग हेराफेरी हेरिरहेको थिएँ होइन. अब दुईजना चाहिँ रुममेट्स थियो, बाँकी दुईजना चाहिँ रुममेट्स नभए पनि हाम्रो घरमा आइरहेको थिए होइन. अनि त्यसमा पनि तिनीहरू एउटै घरमा बस्छ नि त. अनि हाम्रो चाहिँ एउटा विदेशी रुममेट छ होइन, अमेरिकन रुममेट छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले ऊ भनिरहेको थियो कि त्यो के अरे देवी प्रसाद. अनि त्यो मुभी हेर्दै होइन हामी चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ त चाहिँ श्याम हो, त चाहिँ राजु हो, यो चाहिँ बाबु भैया हो होइन. अनि त्यसरी नै हामी आफ्नो लाइफसँग रिलेट गर्दै जाँदाखेरि होइन म चाहिँ ठ्याक्कै श्याम जस्तो नै सोझो टाइपको रे होइन. अर्को चाहिँ एकदमै खत्तम जुन चलाक राजु जस्तै अक्षय कुमार जस्तै, अर्को चाहिँ देवी प्रसाद हो अरे कि उसको गर्लफ्रेन्ड थियो होइन. उनीहरू चाहिँ धनी पनि थियो होइन. अब तिमीहरू पनि पैसा खाँचो भएर 3 जना नेपाली मिलेर उसको गर्लफ्रेन्डलाई किडन्याप गर्ने होला होइन. फिरौती माग्ने भन्दै थियो. सबसे हाँस उठ्दो चाहिँ के भने म श्याम होइन. अनि मेरो साथीको घर हेरिरहेको थियो. त्यो साथीले चाहिँ मलाई लोन दिएको थियो कि $5,000 जति होइन. त्यो चाहिँ खडक सिंह हो. यसको लोन तिर्नलाई नै हो मैले के गर्नु. ठ्याक्कै I mean the choice of character that I said and तिमीहरूको अहिले भर्खरको relevance. कस्तो नै रेलेभेन्ट भएको क्या. हामी त यस्तो त्यो अब पहिला हेर्दाखेरिको र अहिले रिसेन्टली हेर्दाखेरि पनि अब त्यो हुन्छ नि, हामी एउटा सिन मात्रै हेरौँ भनेर हेरेको होइन. हेर्दै पुरै मुभी नै हेर्दैम क्या हामीले. हाँसे भएर होइन. अनि त्यो डायलग्स Like imagine यो movie अहिले like 2021 मा हामीले हेर्दाखेरि होइन, like there are quite a few movies जुन कि अहिले त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट नहोला अथवा हेर्दाखेरि त्यति कमेडी नहोला होइन. तर यो हेर्दाखेरि तपाईँ जुन बेला हेर्नु, this was released in 2000 and now like 21 years later पनि if you watch it, the impact is still the same and you laugh incredibly. त्यही त है. एभ्री टाइम यस्तो खालको मुभिजहरू हेर्दा नयाँ क्यारेक्टर्समा फोकस गर्ने कि जस्तै नर्मली बाबु भैया
फोकस गरिन्छ नि त होइन अनि नेक्स्ट टाइम हेर्दा श्याममा धेरै फोकस गर्यो होइन अर्को पालि हेर्दाखेरि राजुमा धेरै फोकस गर्यो होला अहिले लास्ट टाइम हेर्दा चाहिँ खडक सिंहमा धेरै फोकस जाने कि खडक सिंहको सिन्सहरूमा म एक्साइटेड हुने होइन अब हेर्दा हेर्दा त्यो तबुको त्यो ब्याङ्कर एउटा साथी थियो नि ब्याङ्कर जसले उसलाई के आइडियाजहरू दिन्छ नि त्यो ब्याङ्करको क्यारेक्टर पनि रमाइलो लाग्ने कि पछि त्यो आएको आई थिङ्क मैले चाहिँ परेश रावलबाट आँखै उठाउन सकिनँ सिरियसली के अरे त्यो सबैजना हेलमेट लगाएर अनि गो टु किडन्याप होइन सबैजना तल बस्छ अनि इज लाइक ओ हम पेसाब गर्ने नै बैठे क्या यहाँ भनेर भन्छ आई मिन द टाइमिङ एन्ड द डेलिभरी के भनेको है के त्यस्तो त्यो हुन्छ नि यति स्ट्रङ छ नि उसले भनेको कुराहरू त्यही त कस्तो रमाइलो छ है त्यो मुभी आई थिङ्क फर मी परेश रावल इज वान अफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन बलिउड या द्याट्स ट्रु अब अर्को चाहिँ तिम्रो फेभरेट क्यारेक्टर वाज गीत है एकदमै रमाइलो एन्टरटेनिङ क्यारेक्टर बट अगेन गीत चाहिँ किन गीत भनेको चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपल विल रिलेट बिकज सी वाज सो फुल अफ लाइफ मतलब छैन कि हुन्छ नि अरू कसैले के गर्दैछ मैं तो अपनी फेभरेट हूँ मैं तो बचपन से ये करना चाहती थी भनेर दोज आर द थिङ्स आई थिङ्क वाट वर्ल्ड निड्स टुडे प्रब्ली फुल अफ लाइफ हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो जिन्दगीमा स्प्रेड लभ एन्ड ह्याप्पिनेस अल ओभर त्यही त फेरि मलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइम मुभी हेर्दाखेरि कस्तो शाहिद कपुर क्यान मेल क्यारेक्टरसँग रिलेट गरिने नि त होइन नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम पछि पछि हेर्दै जाँदाखेरि शाहिद कपुरको सिन्स नै शाहिद कपुरै इरेलेभेन्टै लाग्ने कि ऊ नभए पनि हुन्थ्यो जस्तो खालको होइन बिकज इन वे मलाई चाहिँ त्यो जब स्याड देखाए ऊ गीत होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो कि बिकज यस्तो ह्याप्पी गो लकी क्यारेक्टर अनि पछि स्याड देखाइदियो अनि देन फेरि शाहिद कपुरले सेभ गर्नु पर्यो जस्तो उसलाई होइन जब कि इन अ वे गीत वाज सेभिङ शाहिद कपुर नि त अब गीत वाज मेकिङ हिम रियलाइज न्यू थिङ होइन अब पछि पछि हेर्दै जाँदाखेरि सुरुमा त यस्तो मन पर्यो होइन पछि अलिकति एनालाइज गरेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ गीतको क्यारेक्टरलाई जस्टिफिकेसन भएन मतलब उस्तो रिस उठ्ने क्या पछि पछि अलिकति भएन टु आई थिङ्क त्यो चाहिँ बिङ अ बलिउड मुभी त्यो अलिकति ड्रामा क्रिएट गरेको हो होइन बिकज त्यो एउटा इन्सिडेन्टले आई डोन्ट थिङ्क एउटा गीत जस्तो स्ट्रङ क्यारेक्टरलाई त्यति इम्प्याक्ट पार्नुपर्ने हो क्या बिकज ठिक छ आई मिन हि रिजेक्टेड इट्स फाइन बट जुन हिसाबले त्यो एउटा क्यारेक्टरलाई बिल्ड गर्यो डेभलप गर्यो र हाफ द थ्रु मुभी लग्यो आई थिङ्क सी कुड हेभ जस्ट त्यो मुभीलाई अर्कै ट्विस्टमा लान सक्थ्यो क्या कि ठिक छ रिजेक्सन पाएँ मैले सो वाट आई एम गीत मैं अपनी फेभरेट हो भनेर सी कुड हेभ मुभड अन होइन सो त्यो आई थिङ्क एउटा बलिउड ड्रामा क्रिएट चाहिँ गरे हो बट क्यारेक्टर बिल्डिङ वाइज शाहिद कपुर एज यु सेड आई अग्री फुल्ली अन द्याट शाहिद कपुर नभएको भए पनि त्यो गीतले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभी वुड हेभ बिन सुपर हिट फर एक्जाम्पल म एउटा सिन भन्छु है सुबिन लाइक त्यो ट्रेनवाला सिन के बिन्दास शी गोज आउट अफ द ट्रेन होइन एन्ड द्याट पानी खाने वाला सीन लाइक भाइ साहब कितना प्यास लगा था भनेर भन्छ एन्ड वाइल शी इज गल्पिङ ट्रेन गइरहेको हुन्छ क्या अनि उसको त्यो एक्सप्रेसन इज प्राइसलेस होइन सिमिलरली अर्को त्यो जब उनीहरू होटलमा जान्छ होइन त्यति बेला त्यो अर्को क्यारेक्टरले होटल डिसेन्ट भनेर भन्छ होइन उसलाई हेरेर त्यो वाला एउटा मोमेन्ट इज रियली नाइस अर्को द बेस्ट मोमेन्ट आई थिङ्क त्यो गीतले पोर्ट्रे गर्ने भनेको जब उसले गाली दिन्छ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई भयभरको होस् हाले सुवर कि औलाद गधे कि औलाद यु नो दोज होल डायलग डेलिभरी यति राम्रो छ अनि उसको एकदम नेचुरल लाग्छ क्या सो दिज आर अल द थिङ्स आई थिङ्क हामी पनि एभ्री डे गइ नै हुन्छौँ नि त केटी अब बिचरा सी इज नट एबल टु गेट ओभर विथ अ ब्रेकअप एन्ड देन सी रियलाइजेस कि होइन मैले गाली गर्नुपर्छ भनेर त्यो गाली गरेपछि चाहिँ सी इज फाइन विथ इट And she was a very nice character portrayed by Kareena Kapoor in that movie. Okay? Thank you so much, Rashmi, for sharing that. दुईटा एकदम मलाई पनि मनपर्ने क्यारेक्टर्सहरू अब चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ है त नेक्स्ट चाहिँ अब लेट्स टक अबाउट अदर मुभिज अरू मुभिज जुन चाहिँ हेभ स्टेड विथ यु द्याट यु स्टिल लाइक टु वाच एट टाइम्स त्यस्तो अरू कुन कुन मुभिजहरू छ त्यस्तो यो चाहिँ आई थिङ्क डिस्क्लेमर एउटा दिउँ कि के दिउँ आई एम भेरी फन्ड अफ कमर्सियल बलिउड मुभिज होइन सो आई माइट नट हेभ वाच द भेरी सिरियस मुभिज यट आई डु वाच अल अफ दोज बट मेरो भयभरको प्रेफर्ड लिस्टमा चाहिँ कमर्सियल हिन्दी मुभिजहरू आउला होइन बट सेट द्याट मलाई एउटा नन कमर्सियल बलिउड मुभी सबभन्दा मन परेको भनेको मसान हो वान अफ द मुभिज द्याट हेज प्रब्ली स्टेड विथ मी फर क्वाइट सम टाइम र त्यसको गानाहरू र त्यसको ओभरअल स्क्रिन प्ले हेज बिन रियली गुड आई मिन इट वाज वान अफ द भेरी फाइनेस्ट मुभिज that has been made and it was the debut movie for Vicky Kaushal and wow what transition that we can see for Vicky Kaushal तपाईले मसानमा Vicky Kaushal हेर्नु र अहिले तपाईले उसको recent वाला movie हेर्नु like for example Man Marziya हेर्नु the transition that this actor has made is excellent so the other movie I think would be Queen it's a very light movie very fun movie and it actually is a journey of a woman who is on a journey to explore herself and to feel liberation from whatever is happening around
उसको जर्नी नै मलाई एकदम मनपर्छ क्वीनको। सो आई थिङ्क दिस इज अल्सो वान अफ द मुभिज द्याट म एनी डे हेर्न सक्छु यो मुभी। Mm. अगेन आई थिङ्क मुभिज लाइक जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा, भुल भुलैया मेबी आई थिङ्क भुल भुलैया इज अल्सो वान अफ द भेरी फन movies and all. अर्को movie that I really like is Wake Up Sid. And I think रणबीरको one of the first moviesहरू मध्ये एउटा होला यो होइन, जहाँबाट उसको अलिकति popularity पनि बढेको थियो. So this is also a very good movie where he's a spoiled brat and then he comes across all the realities of life. He should earn, he should start making money, and then he realizes what hardship that it entails भनेर. Mhm. अर्को one of the amazing movies was अन्धाधुन. Oh, yes, on the. जुन कि त्यो होल स्टोरीले गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो इम्प्याक्ट अझै पनि छ मेरोमा होइन. आयुष्मानको एक्टिङ प्लस उसको होल स्टोरी लाइन प्लटदेखि लिएर तब्बुको एक्टिङ अन द्याट ट्विस्ट एन्ड टर्न्स जुन थियो, अलिकति सस्पेन्स पनि हालेर त्यो एउटा अन्टिल द एन्डसम्म पनि पिपल वर लाइक थिङ्किङ कि समथिङ एल्स इज ह्यापनिङ, बट एकदम राम्ररी एडिटिङ भएको थियो त्यसको. अहिले रिसेन्टली वाच गरेको मैले लुडो थियो. सो आई थिङ्क लुडो वाज अल्सो वान अफ द भेरी फाइन मुभिज जुन अहिले बनेको थियो. कति धेरै मुभिज द्याट यु मेन्सन मलाई पनि सबै मन परेको मुभिजहरू. पछि नेक्स्ट सेगमेन्टमा नि हामी छलफल गर्छु अबाउट मुभिज लाइक क्वीन एन्ड अरू पनि एउटा मुभिजहरू द्याट यु मेन्सन. बट लाइक मसान कस्तो अन एन इमोसनल लेभल छोएको क्या त्यो डिरेक्टरले वा त्यो मेकर्सले होइन, त्यो एन्टायर टिमले, एक्टर्सहरू सबै इन्भल्भ जो छ उनीहरूले कसरी मलाई बुझ्न सक्यो भन्ने खालको त्यो सोच्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ है. अनि आयुष्मान खुराना इज माई फेभरेट एक्टर है. तब्बु इज अल्सो माई फेभरेट एक्टर. आयुष्मान र तब्बुको मुभी आउँदाखेरि म त अन्धाधुन त यस्तो एक्साइटेड भएको, तर हेर्न चाहिँ 1 वर्षपछि म अमेरिकामा थिएँ होइन. अनि त्यसको बारेमा मलाई स्टोरी पनि कसैले नभन्, मलाई केही नभन्, म नेटफ्लिक्समा आएपछि हेर्छु भनेर हेरेको अनि त्यही दिनै 3 चोटि हेरेँ मैले. वाओ, द्याट वाज क्वाइट अ होल्ड. 1 वर्षसम्म वेट गर्नु भनेको त ओ माय गॉड. अब थिएटरमा हेर्न मिल्दैन थियो, केही अप्सन थिएन, अरू कुनै प्लेटफर्ममा पनि हेर्नु मन लागेन होइन इलिगली. अनि नेटफ्लिक्समै आउँछ भन्ने थाहा थियो. अनि नोटिफिकेसन आएपछि कुदेर घर गएर हेरेको, एकदम ध्यान दिएर, अलिकति पनि डिस्ट्र्याक्सन नभइकन. त्यसपछि कति बिहानको टाइम थियो, कामसाम पनि नगएर होइन त्यो मुभी हेरेको. अनि दिउँसो फेरि हेरेर साँझ फेरि अर्को भाइसँग पनि हेरेँ. त्यही त एकदमै क्याप्टिभेटिङ मुभी हो त्यो. लाइक कतिजनाले बुझेको पनि छैन, थाहा छ त्यो मुभी. लाइक आई हेभ नोन फर द केस लाइक यो किन देखायो, यो कहाँबाट आयो भनेर भनेको रहेछ क्या. बिकज अलिकति यताउति हेऱ्यो भने यु लुज द डिटेल्स अन इट. ट्रु. आई थिङ्क एभ्री टाइम मैले त्यो मुभी हेर्दाखेरि नयाँ नयाँ लेयर्सहरू अनकभर गरिरहेको हुन्छु. एक्ज्याक्टली. Okay, moving on to the next question. Can you talk about your early movie memories? सुरुमा के हेर्थ्यो मुभिजहरू? त्यो नेपाल टिभीमा आउँथ्यो नि 2 बजे त्यो हो कि, or like VCR memories होइन, or like त्यो नेपाल टिभीमा त्यो सिरिजहरू आउँथ्यो चन्द्रकान्ता के होइन? Interestingly, I do remember we had a VCR at our home. So त्यति बेला त कहाँ थियो र के पनि थिएन फोनको जमाना. We had a VCR player अनि हामी रेन्ट गर्थ्यौँ यार cassettes. I think it used to cost around 15 or 20 rupees per cassette. अनि एउटा cassette रेन्ट गर्यो भने चाहिँ I think 3-4 दिन राख्न पाउने or so. त्यो ल्याएर हामी हेर्थ्यौँ यार त्यति बेला. And now I don't think VCRs do even exist. True. And the first movies mostly should be Dilwale Dulhania Le Jayenge. What a movie to start your movie experience, त्यसपछि probably I think Titanic हुनुपर्ने हो. Again, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, the same kind of movies that were released in between 1990 and 2000. अर्को one thing I remember is Harry Potter आएको थियो त्यति बेला, which is again 2001 हो कि 2002, I don't remember correctly. So Harry Potter र Lord of the Rings चाहिँ आएको थियो. त्यो पनि हामीले कसेटमा हेरेको थियौँ त्यति बेला. सो त्यति बेला इन्ट्रेस्टिङली आई रिमेम्बर यिनीहरूको एउटा मेन फाइल आउँथ्यो कसेटमा एन्ड दे युज टु डुप्लिकेटेड क्या, त्यो पाइरेट गरेर सबैलाई रेन्ट गर्ने गर्थ्यौँ. सो आई थिङ्क वी युज टु हेभ कपल अफ कसेट्स फर द्याट. त्यति बेला आई थिङ्क दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल हैहरू मुभिजहरू हेरेर चाहिँ आई थिङ्क रोमान्टिक मुभिज हेर्ने प्रब्ली त्यहाँबाट डेभलप भएको होला मेरोमा चाहिँ होइन. सो फ्रम देन आई हेभ बिन अ डाई हार्ड रोमान्टिक मुभी फ्यान, और इन रियल लाइफ अल्सो आइम अ डाई हार्ड रोमान्टिक. सो आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ अलिक बढी इन्फ्लुएन्स भएको होला म चाहिँ. अनि प्लस कमिङ फ्रम एन इन्डियन फ्यामिली, हाम्रोमा चाहिँ वी आर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स इन्डियन सिनेमा और इन्डियन कन्टेन्ट फर द्याट म्याटर होइन. होइन, आई थिङ्क लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मलाई पनि अलिअलि याद छ. मैले VCRमा चाहिँ हेरेको थिइनँ त्यो मुभी है. हो र, केमा आइरहेको थियो तिमीले? त्यो म टिभीमा सोनीहरूमा के आउँथ्यो नि, अनि एकदमै हाइप थियो नि त त्यो मुभीको. मलाई चाहिँ त्यो हाइप भएको मुभिजहरू हेर्न नमन लाग्ने कि त्यति बेला बच्चा हुँदा. कुचुर होता पनि मलाई नमन परेको कि फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि. अनि कुचुर होता हेऱ्यो के छ रे यसमा, के छ रे माया लाग्दो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन.
त्यो एक्सन मुभिजहरू चाहिँ अक्षय कुमार भन्ने लाग्थ्यो होइन अनि त्यसपछि आमिर खान चाहिँ मन पर्थ्यो मलाई आमिर खानको चाहिँ जे मुभी राजा हिन्दुस्तानी पनि ओहो वर्ल्डको बेस्ट मुभी भन्थेँ म चाहिँ होइन तर आमिर खान शाहरुख खान राइभलरी के हुन्थ्यो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई अचम्म याद छ रङ्गिला जस्तो मुभीहरू चाहिँ एकदम यति राम्रो लाग्ने केही नबुझे पनि तर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चाहिँ हाइप भएको मुभी प्लस शाहरुख खानको मुभी होइन यार आई थिङ्क म चाहिँ आफूलाई नै ब्लेम गर्छु आई थिङ्क यो 2-3वटा शाहरुख खान काजोलको यस्तो रोमान्स वाला मुभिज हेरेर आई थिङ्क इट शेप्ड मेरो पुरा लाइफ त्यसरी नै शेप गरे जस्तो लाग्यो क्या मैले सरप्राइजिङली थाहा छ त्यो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बम्बेको मराठा मन्दिरमा कतिसम्म पनि चल्थ्यो नि मान्छेले हेर्थ्यो है पछिसम्म पनि एज फार एज आई रिमेम्बर 2010 सम्म त चलि नै रहेको थियो त्यो मुभी सरप्राइजिङली मान्छे हेर्न पनि गइरहेको थियो रे क्या त्यो मुभी त्यो हलमा त्यो मुभी पिपल लभड इट एकदमै कल्टै बनिहाल्यो अब अहिले त्यो हेज द मुभी एज्ड वेल भन्ने हुन्छ नि त्यो डिस्कसनहरू चलिरहन्छ नि फ्रेन्ड्स रियुनियनमा पनि कुराहरू आयो नि होइन कतिको रेलेभेन्ट छ कतिको अझै पनि प्रब्लमेटिक एस्पेक्ट्सहरू छ कि छैन स्टेरियोटिपिकल कुराहरू अनि पेरेन्ट्सको अब त्यति बेलाको सिचुएसन त्यो देखाउन दर्शाउन खोजेको होला तर मैले त्यो एङ्गलबाट त्यो मुभी चाहिँ खासै सोचेको छैन अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले निहाल्नै सकेको छैन होइन यस्तो हो क्या नाउ द्याट आई थिङ्क अफ इट अहिलेको मुभी मेकिङ अथवा अहिलेको मुभी प्लट लाइन्सहरू कम्पेयर गर्दाखेरि त्यस्तो स्ट्यान्ड आउट चाहिँ के पनि थिएन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगेमा होइन बट आई थिङ्क प्याकेजिङ राम्रो थियो क्या दुल्हनिया ले जाएंगेको चाहिँ होइन एन्ड अल्सो बिङ प्लेड बाई शाहरुख खान द हट थ्रब अनि काजलको केमिस्ट्री एउटा प्याकेजिङ राम्रो भएकोले चाहिँ त्यो एउटा मुभी राम्रो हुन पुगेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ अहिले वेन आइम थिङ्किङ अफ इट आइकनिक मुभिजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगेले अभियसली कल्चरल शिफ्ट त ल्यायो होइन मेहन्दीको कल्चर ल्यायो नि होइन पहिला मेहन्दी हुँदैन त्यो जस्तो लाग्छ मलाई कहाँबाट आयो मेहन्दी भन्दा चाहिँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पछि भयो भन्ने पनि छ कतिजना आई डोन्ट नो है मलाई हिस्ट्री अभियसली थाहा आई लाइक टु करेक्ट अन द्याट सो मेहन्दीवाला चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो अनि तिम्रो यो कुरा चाहिँ कहाँ मिल्छ थाहा छ आई टेल यु सो जुन हम आपके कौन मुभी छ नि त्यो जुत्ता चुराइवाला चाहिँ सिस्टम आएको हो रे क्या इन्डियन वेडिङ्सहरूमा जुन एउटा सालीले आफ्नो भेनाजुको जुत्ता चुराउँथ्यो सिस्टम चाहिँ लोप भइसकेको थियो इन अ वे बट हम आपके कौनमा त्यो एउटा इभेन्ट देखाएकोले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फेरि चालु भएको अरे क्या त्यो ट्रेन्ड चाहिँ ए ओके ओके द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ या सो त्यो चाहिँ एउटा भएको द्याट आई रिमेम्बर सो त्यो कुरा पनि छ अब नेक्स्ट सेगमेन्ट चाहिँ अब लाइट हार्टेड ऱ्यापिड फायर हो होइन ओके अब ऱ्यापिड फायरमा चाहिँ 15वटा क्वेसन छ यु अभियसली हेभ टु आन्सर देम एज क्विक एज पोसिबल होइन सो करण जोहरको गिफ्ट जस्तै हुनेवाला छ हो गिफ्ट करण जोहरको सो भन्ने थाहा नै छैन यो त एकदम ओरिजिनल आइडिया हो यस्तो केही छैन अब करण जोहरको सो पनि छ र मलाई थाहा पनि छैन है भेरी ओरिजिनल दिस इज नट कपिड फ्रम एनी अदर टक सो or chat show. Definitely. And here we begin. A movie that made you cry like a baby. Probably. I think I just watched Kissing Booth and that was very sweet, so I cried in that movie itself. Okay, that's fine. And your favorite actor and 3 movies of the actor? My favorite actor has to be undoubtedly Ranbir Kapoor. Sorry for that, guys. And the 3 other movies that are like Ye Jawani Hai Diwani, Barfi, and Rockstar. Okay. A film character that you absolutely hated? Character, I don't remember his character name. Had Kar Diya Aapne Govinda. A movie you can watch any day, anytime? Ye Jawani Hai Diwani. A movie that you like but are embarrassed about liking? 50 Shades of Grey, maybe. Okay, that's fine. That's fine. An actor you developed a crush on while or after watching the movie? Abhishek Bachchan, Man Marziyan. Oh, nice. 2 characters from different movies that you think can be in a separate movie of their own? Probably Ludo ma bako this one. Sattu Bhaiya? Pankaj Tripathi, yes. Yeah, Sattu Bhaiya. Sattu Bhaiya, I would really want something sizzling. Probably Priyanka Chopra. I don't know. Pairing them up with the White Tiger ko this wannabe Priyanka Chopra ko character in the movie. Okay, that's interesting. Ani arko choosing between movies. Okay, Hera Fairy or Jab We Met? Hera Fairy. A movie that you have not seen but tell everyone that you have. Anil Bhatte Sannata. Kasto राम्रो छ त्यो movie. This is the movie that probably I have been wanting to see for such a long time. Okay, a movie that you did not enjoy watching but have to pretend that you liked it to act cool. Not really. Okay, ठीक छ. Your favorite movie of all time that you haven't mentioned? Lunchbox probably. I think I've not mentioned it, but it was one of the very good movies. A movie that you absolutely hated that you haven't mentioned? Salman Khan movies, man. Wanted or this Sultan or whatever this Salman Khan movies. Okay. A highly overrated movie in your opinion?
Radhe, I don't realize why they are so overrated. I think Radhe is not overrated because like one छैन. Yeah, I mean the other Salman Khan movies, then probably. Oh God, Oh yeah. I wonder kina bonsa Salman Khan ko movies ever. A criminally underrated movie in your opinion? I think Karwa. Okay, yeah, Karma is राम्रो छ है. It's very underrated. 3 favorite movie quotes that you can remember. कुनै छ त्यस्तो dialoguesहरु? I could probably give you this of Bulbulaya. Goti, मैंने देखा इस गोटी. So this I remember, right? And other one should be definitely Kabira speaking. Oh, and the third one I like to say this. शुक्ला अंकल थे, उन्होंने ना शराब पिया, उन्होंने ना सिगरेट फूका, फिर भी कैंसर हो गया और वो मर गए। इससे अच्छा तो फूक ही लेते, कर ही लेते भनेर भन्छ। So this is by Queen, Kangna Ranaut. ए है त्यो डायलग मलाई Yeah, याद when होइन. she's crying over everything that is, going bad Uh. around her, and she's like, "इससे अच्छा तो कर ही लेते." कस्तो iconic dialoguesहरु छ. Yes. Yeah, which brings us to the next segment, which is let's discuss segment. यसमा चाहिँ I'll ask you a question. In terms of your own choice, तिमीलाई चाहिँ मुभिजहरु कुन बेसिसमा मन पर्छ मन पर्दैन भन्ने खालको क्वेशन हो. So त्यो messaging or politics of the movie, does that affect whether you like or do not like the movie? So what do you think about that? I think मेरो movie watching मा चाहिँ म dissect चाहिँ गर्छु नि every movie लाई. Kabir Singh's story is not good. I did not like the messaging of the movie. I did not like anything about the movie except for the fact कि शाहिद कपुरको acting राम्रो थियो. तर कुनै अर्को movie होला जसमा चाहिँ acting भन्दा पनि messaging is important. के जस्तै recently I watched Sir भन्ने movie. एउटा फ्ल्याटको owner हुन्छ. They develop some kind of connection between them. अनि because of the societal differences, class differences, or anything for that matter, caste differences ले गर्दाखेरि एउटा obstacle चाहिँ आयो होइन. तर the messaging was beautiful of that movie के स्क्रिनप्ले देखि लिएर एक्जिक्युसन देखि लिएर कन्सेप्चुअलाइजेसन पनि एकदमै राम्रो थियो क्या यो मुभीको. सो आई थिङ्क मेसेजिङ इम्पोर्टेन्ट त छ नै, तर त्यसको माथि अरू पनि आस्पेक्ट्सहरू राम्रो भयो भने, फर एक्जाम्पल प्याकेजिङ राम्रो भयो भने, एक्टिङ पनि राम्रो भयो भने, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भयो भने, इट वुड बी मच बेटर टु वाच अ मुभी. मलाई पनि अब कबीर सिंह प्रब्लमेटिक लाग्छ, सबै कुरा छ. तर त्यसको गीतहरू मनपर्छ, अब कस्तो मेरो प्लेलिस्टमा छ होइन. अनि अभियसली म त आई डोन्ट प्रमोट द्याट मुभी एट अल है, बिकज त्यो मुभीको सर्टेन सिन्स आर सो मोर ट्रिगरिङ फर पिपल, फर वुमेन हु फेस द्याट. अनि गीत राम्रो छ मुभी हेर पनि भन्नु मलाई लाग्दैन, बिकज त्योले कतिलाई एङ्जाइटी गर्छ, कतिलाई No. Then that is a wrong basis to watch a movie. के तिमीले गीत हेर्नको लागि मुभी हेर भन्यो भने that's a wrong way of watching जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. त्यही त फेरि आई अल्सो रियलाइज द्याट मसँग त्यो एक्सपिरियन्स छैन नि त, मलाई त्यस्तो भएको छैन होइन. त्यही भएर मलाई चाहिँ गीतहरू सुन्न पनि रमाइलो लाग्छ, तर म त्यो गीत ग्रुप सेटिङमा बजाउने बेला चाहिँ म अलिकति कसियस चाहिँ हुन्छु कि, बिकज त्यसले त्यो नराम्रो मेमोरिज दिन सक्छ नि त कतिलाई. दिन सक्छ होइन, मलाई त्यो मुभीको टोनबाटै प्रब्लम छ क्या. त्यही त होइन. सो अर्को फलोअप क्वेसन टु दिस इज त्यो एक्टर्स अर मेकर्स इन्भल्भ इन इट कि यसमा चाहिँ क्विनको रेफरेन्स धेरै आउँछ होइन, विकास बेलको कुरा छ, अब अहिले कङ्गनाको पनि पोलिटिक्सको कुरा छ. सो हाउ मच डज द्याट अफेक्ट यु पिपल हु आर अर वर इन्भल्भ होइन. यो चाहिँ पास्टमा भएको हो, बट आई स्टिल त्यो मेमोरिज आर सो डियर टु मी. अनि आई नो त्यो मान्छे आर प्रब्लमेटिक, बट आई क्यान सेपरेट द्याट भन्ने लाग्छ कि होइन, मलाई चाहिँ त्यो मुभी हेऱ्यो कि त्यो मान्छेले यस्तो गरेको याद आउँछ, मलाई सिङ्ग हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन. सो तिमीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो when you realize that certain makers जस्तै आलोकनाथको certain scenes भएको movies, नाना पाटेकरको कुरा पनि आउँछ, अनि अरू पनि like you mentioned सलमान खान होइन. Probably म यो सबै कुराहरूबाट अलि इन्डिफरेन्ट चाहिँ छु होइन. रिसेन्टली अब भन्यो भने Kangna Ranaut was sidelined by the mainstream cinema. Sushant Singh Rajput was sidelined by the mainstream cinema. For example, other new coming actors like Ayushmann or Rajkumar, these people getting sidelined from the mainstream cinema. Yes, it kind of hits you in the head ki why is this happening? Nepotism cha, yo cha, tyo cha, all these things are there, thik cha. But I think a movie is a good movie regardless of, the people behind it. जस्तो लाग्छ क्या मलाई. हुन्छ नि, द बेस्ट क्रु होला, यो होला, त्यो होला. फर एक्जाम्पल अनु मल्लिक उहाँहरूको पनि पछाडि एउटा कन्ट्रोभर्सी छ. डिरेक्टर्स लाइक अनुराग बासुमाथि पनि देयर वर सम कन्ट्रोभर्सीज. So despite that fact, I think if we makes a good movie, there's no harm in watching a movie. Okay, thank you so much. And obviously यसको पनि everybody has their own opinions पनि. मलाई मेरो केसमा पनि certain movies are so dear to me. मेकर्सहरू problematic भएको वा एक्टर्सहरू कोही कोही चाहिँ प्रब्लमेटिक हुँदाखेरि पनि मलाई आई कान्ट गेट इट आउट अफ माई हेड जस्तो लाग्छ. अनि मलाई इट इज अ कन्सियस डिसिजन कि मेरो लागि प्रब्लमेटिक छ, यस, बट मलाई एकदम स्ट्रेस भइरहेछ अनि दिस इज द ओन्ली मुभी द्याट क्यान डिस्ट्रेस मी, द्याट क्यान मेक मी फिल काम जस्तो लाग्छ होइन. बट अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फर सम इट क्यान बी भेरी ट्रिगरिङ. मलाई त्यो हलिउड मुभिजहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि
सर्टन ट्यारेन्टिनो क्वेन्टिन ट्यारेन्टिनो मलाई एकदम मनपर्ने डिरेक्टर हो, उसको मुभिज यस्तो मन पर्थ्यो। तर हार्वी वाइन्स्टिनले प्रड्युस गरेको भनेर त्यो सुरुमा आउँछ नि होइन, अनि त्यो थाहा हुनासाथ मलाई सिरिङ्ग हुन्छ क्या, मुभी सिन आइरहेको हुन्छ होइन, ट्यारेन्टिनोलाई त थाहा थियो नि त यो वाइन्स्टिन त खतम मान्छे हो भनेर, त्यो पनि मोरले केही गरेन, फिल्म मेकिङ भइरहेको बेला पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट भइरहेको होला भन्ने दिमागमा त्यो Correct. खेल्न थाल्छ क्या, अनि मुभी इन्जोय नै गर्न सकिन्न क्या। बट त्यही ठाउँमा अनि देयर आर अदर मुभिज द्याट मलाई चाहिँ मनपर्छ। सो ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ विल मुभ अन टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट विच इज मुभी ट्रिभिया। ट्रिभियामा चाहिँ म पहिला रुल्स भनिदिइहालेँ। 10वटा क्वेसन छ, फर्स्ट 7वटा क्वेसनमा चाहिँ अप्सन्स पनि हुन्छ 4वटा। इफ यु आन्सर द क्वेसन विदाउट द अप्सन देन यु गेट 10 पोइन्ट्स। Okay. If you answer after I give you the options, then you get 5 points. But if you get them wrong, option bina wrong garyo भने -10 हुन्छ, option दिएर wrong गर्यो भने -5 हुन्छ। Okay. Answer pass गर्यो भने 0 हुन्छ, no negatives, right? Perfect. अनि question number 8 र 9 चाहिँ के छ भने you have to name the actor who is in these movies। म मुभिजहरुको नाम भन्छु अनि त्यो एक्टरको नाम भन्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ option हुँदैन। Okay. अनि question number 10 चाहिँ बोनस राउन्ड हो। सो बोनस राउन्डमा चाहिँ 10 seconds को टाइम हुन्छ। To redeem myself? त्यति बेला चाहिँ एउटा एक्टरको नाम भन्छु म, अनि एक्टरको नाम भनेपछि नि त्यो एक्टरको मुभीको एउटा सर्टेन फिचर भन्छु, अनि त्यो एक्टरको मुभिजहरु भन्नुपर्ने हुन्छ। जतिवटा मुभी भन्यो त्यतिवटा चाहिँ +5 पोइन्ट्स पाउने हुन्छ, तर 10 सेकेन्ड्सको मात्रै टाइम हुन्छ, छिट्टो भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको 3टा अप्सन छ, हलिउड, बलिउड, कलिउड। Bollywood. बलिउड है त। ओके, सो लेट मी स्टार्ट है त। First question, what was the name of the actor who portrayed the character of Chatur Ramalingam in 3 Idiots? Oh, shucks. I know his face. It's some Uruge. Can you give me options, please? ल, A. Rahul Vaidya, B. Omi Vaidya, C. Raj Vaidya, D. Omkar Vaidya. Umi Vaidya? Final answer? I think so. I'm confused between Omkar and Umi Vaidya, but I'd probably go with Umi Vaidya. Yeah. ल, Omi Vaidya is the right answer, so +5. Great. Congratulations. Thank you. Our next question. What was the name of Johnny Lever's character in Kuch Kuch Hota Hai? I know it. I know it. Option? Yes. A. Pappy Bhai, B. Tobu, C. Babulal, D. Almeida. Almeida. Final answer? Yes. La, +5. Okay, next question. Which Karan Johar directed movie does not feature Shah Rukh Khan in it? I'd like to go with options probably. Options. Okay. A. Ae Dil Hai Mushkil. B. Student of the Year. C. Student of the Year 2. D. Ye Jawani Hai Diwani. I think it is Student of the Year. Final answer? I think so, yes. It is the right answer. So +5. So अहिलेसम्म सबै राइट भएको छ है त्यो अप्सन्स लिएर है। Yes. यो चाहिँ अप्सन्स बिना पनि सकिन्छ कि। What was Alia Bhatt's second full length feature role भएको movie? Is it Highway? Or can I get the options? Okay, options. A. Two States. B. Highway. C. Humpty Sharma Ki Dulhania. D. Shandar. I think Shandar पहिला आएको थियो जस्तो लागिरहेछ मलाई. Now I'm confused in this basically. I'll go with Highway. Final answer? Yeah, I think so. Okay, that's the right answer again. Wow. I am next. You have to get this right. यो त अब if you don't get this right, तिम्रो credibility मा question आउँछ है। What was the name of Sunil Shetty's character in Hera Feri? Sham. Final answer? या मैले अघि नै आन्सर दिइसकेँ कि त्यो चाहिँ एकदम अनफेयर भयो। कहिले दिनु? मैले त्यो मेरो स्टोरी सेयर गर्नेलाई म चाहिँ श्याम भनेर भन्थे नि त। हैन, तिमीले नदिदा पनि मलाई याद त थियो नि त। ओके ओके, ल ठीक छ। यु गेट 10 पोइन्ट्स त्यसमा है त। Great. सो ओके, दृश्यम हेरेछ? दृश्यम हेरेको छैन साथी। ला, त्यसो भए यु विल नट गेट दिस आन्सर। त्यही खास भन्छ। क्वेसन चाहिँ के थियो भने दृश्यम मुभीमा विजय सालगाउँकरको फ्यामिली छ नि, ऊ चाहिँ कहिले पञ्जिम गयो टु भिजिट स्वामी चिन्मयानन्दको सत्सङ्ग भन्ने थियो। इट्स बिकम अ पार्ट अफ मीम कल्चर के, त्यो सर्टेन डेट के, त्यो डेटको अगाडि भोलिपल्ट चाहिँ कल विजय सालगाउँकर अपनी फैमिली के साथ स्वामी चिन्मयानन्द के सत्सङ्ग के लिए पञ्जिम गया था भनेर त्यो मीम भएको छ कि अहिले, त्यही भएर सोधेको। बट इफ यु हेभन्ट सीन यु क्यान पास और यु क्यान टेक अ गेस पनि। आई क्यान गिभ यु द अप्सन्स। ओके। ए 3 अक्टोबर, बी 4 अक्टोबर, सी 2 अक्टोबर, डी 1 अक्टोबर। आइकनिक डेट हो। 2 अक्टोबर होला आइकनिक हो भनेपछि। फाइनल आन्सर? Yeah, I mean, yeah, it's यु क्यान पास पनि थाहा नभएको भएर चाहिँ। ठिकै छ, गर्दियौ न 2 अक्टोबर। ओके, द्याट्स द राइट आन्सर। गुगल गरे त होइन है? हैन, I swear I could switch on my video. ल ल ल, ठिक छ ठिक छ। सो अब नेक्स्ट है त, व्हाट वाज द नेम अफ बमन इरानीको क्यारेक्टर इन द मुभी मुन्ना भाई MBBS? आई क्यान गिभ यु अप्सन्स।
Yes, please. I was trying to not take options and come something with my own one. A. Viru Sahasra Buddhe. B. K. Asthana. C. J. Asthana. D. Lakhbir Singh. So can you repeat B and C, please? K. Asthana. J. Asthana. किन यस्तो हार्ड अप्सन्स राखेको फर वान बिकज थाहा भइहाल्छ नि मैले अस्थाना त अस्थानै हो नि त राइट आन्सर त होइन अस्थाना हो तर उसले नाम भन्छ नि त आफ्नो डट भनेरै भन्छ नि त आइदर के डट अस्थाना भन्छ अर जे डट अस्थाना भन्छ somehow think it's K dot Asthana. फाइनल आन्सर Yes. the -5 because the right answer is J. Asthana. Shit. 8 seconds. No worries. अब you still have 3 more questions. अब चाहिँ +10 वा -10 मात्रै हुन्छ है. No options है. Or Okay. you can pass पनि है. Okay. Name the actor who has featured in all these 3 movies. हम साथ साथ है, मैं हूं ना, and Golmaal again. I have to go probably with Tabu. Final answer? No, wait. I can just come up with Tabu, man. I can only find one common character. ठिक छ, we can give that answer. Yeah, that's my answer then. Final answer है त. -10 हुन्छ है तर. ल ठिकै छ. No, that's the right answer. तब्बु नै हो. No, I don't remember Tabu, but. मैं हुनामा एउटा सानो सिनमा पछाडि आउट अफ फोकस तब्बु छ के. Are you serious? जब मैं हुना रिलिज भएको थियो नि त्यति बेला एकदमै पपुलर मुभी थियो नि त अनि तब्बु छ सानसानो सिनमा को त्यो स्पेशल अपियरेन्सहरु आइरहन्थ्यो नि त यस्तो यस्तो मुभीमा गेस्ट अपियरेन्सहरु अनि त्यो तब्बुलाई स्पट गर्नलाई भयो भने म त मुभी हेर्न गएको थिएँ नेक्स्ट टाइम हलमा. Really? Like after our Zoom meeting, I'm definitely gonna search for Tabu in Main Hoon Na now. त्यो अब त युट्युबमा भेटिहाल्छ अहिले त हैन. ल ओके है त अब नेक्स्ट क्वेशन है त. Name the actor who has featured in all these 3 movies. Okay. Gangs of Wasepur Part 2, Talash, Ludo, and Queen. This sounds अलिकति difficult है. When you think of it, त्यति गाह्रो पनि छैन. हो? Gangs of Wasepur हेरेको छ कि छैन? छ कि तर it's a old movie that I'd watched कहिले के. I can remember Pankaj Tripathi right now. लुडोमा जति एक्टर्सहरु छ सबै कमिङ अफ एज एक्टर्सहरु हो. So I'm not sure Gangs of Wasepur मा होला. Can't I get options here? No options. +10 or -10 or 0. I could probably pass. Pass, huh? Okay. Yeah. The right answer was Rajkumar Rao. त्यही नै हो. Shit. Rajkumar Rao थियो Gangs of Wasepur मा. Part 2 मा थियो. त्यस्तो ढुलो रोल त हैन तर एकदमै आइकनिक एउटा सीन छ उसको चेस वाला सीन के परपेन्डिकुलर कोले चाहिँ त्यो चप्पल फालेर त्यसलाई खेद्छ के खेद्दै एकदमै लामो सीन छ एकदमै आइकनिक सीन छ अनि एउटा डान्स वाला सीन पनि छ त्यसको. Probably Rajkumar Rao किन भएन भन्दाखेरि I think त्यति बेला उ आकै थिएन जस्तो लाग्यो के मलाई somehow in the त्यति पपुलर थिएन. तलाशमा पनि त्यो साइड क्यारेक्टर सानो क्यारेक्टर थियो तलाशमा पनि. त्यही त I can't remember him. Anyways, I should say strong questions. Interesting. Okay, final bonus round है त. This is your chance to redeem yourself है. 10 seconds को टाइम हुन्छ म काउन्ट गरिरा हुन्छु हैन अनि म टाइम स्टार्ट टाइम अप भनेर भन्छु है त अनि तिमीले मुभिज जति सक्छ त्यति मुभीको नाम याद आउन सक्छ भन्नुपर्छ. अब जतिवटा भन्न सक्यो त्यति राम्रो हैन. 10 seconds को टाइम चाहिँ हुन्छ. सो 10 seconds भित्र भन्नु पर्यो. Okay. Name movies of Madhuri Dixit without any of the Khans Oh my god. or Anil Kapoor as the leading actors in them. Hey, your time starts now. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is up. Why did you have to put that clause कि खान बाहेक? Oh my god. खान र अनिल कपुर. त्यही हैन भने नयाँ मुभिजहरु सबै नयाँ मुभिज के आजा नचले गुलाब ग्याङहरु छ नि नयाँ यो डेट इस्किया कलंक तिनीहरु त रेजिस्टर पनि छ यहाँ दिमागमा. गॉड. अनि पुरानो मुभिजमा चाहिँ त्यो राजा भन्ने मुभी थियो त्यसको आइकनिक अनि अखिया मिलाऊ वाला हैन. I was trying to name that movie आएन नि त. अनि त्यो अनि खलनायकहरु छ नि खलनायक याराना. I know. It just took me off by my senses. एकदम awestruck भयो क्या. No worries. म तिम्रो पोइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्छु त कति आयो. 40 points आएछ. So congratulations, you got 40 points. Thank you. You're not winning this because अरूले धेरै आइसकेको छ. So what's the highest oil सम्मको? 75 ल्याएको छ बलिउड क्विजमा एकजना. Wow. के भन्ने हो त्यो अप्सन्स बिना सुइसै आन्सर गर्दियो के. क्रेजी नै थियो 75 भने त म पनि कहाँ परेछ. I'll probably have to hide my face after this now. बलिउड चाहिँ कम्पेरेटिभली सजिलो लागेको छ कतिजनालाई. एकजनाले चाहिँ 5 हो कि 10 हो पनि ल्याएको छ बलिउडमा आन्सर पुरै रङ गरेर अल्मेडाको सट्टा पप्पी भाइ भनेको छ हैन.
स्टुडेन्ट अफ दको सट्टामा ए जवानी हे दिवानी भनेको छ होइन, कन्फिडेन्टली भने कन्फिडेन्टली त्यो रङ गरेको चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ, राइट गरेको चाहिँ बोरिङ हुन्छ सुन्नलाई पनि होइन, त्यही भएर रङ गरोस् भनेर सोचिरहेको कि तिमीले। I know that I think the question selections are really good. Thank you so much, Rashmi. Okay, अब चाहिँ next segment है, next segment is end game भन्ने segment, which is the final segment. यसको पनि best answer will get a prize. यसमा चाहिँ I will ask you a simple question. You will have to remember सबै movies that you have seen in your life and you've been a part of video making, and त्यो पनि experience ल्याएर चाहिँ you will have to answer this question है, चाहिँ अलि serious question. आफूले आफूलाई यसो इन्टरनलाइज गरेर आन्सर दिने खालको क्वेसन, एकदमै सिम्पल छ, बट ट्राई टु गिभ अ भेरी डिप आन्सर है। I will try to. द क्वेसन इज वाइ डु यु वाच मुभिज? दुईटा एस्पेक्ट छ एउटा कुरा, बिकज अफ द जनर अफ मुभिज होइन, म दुईटामा डिभाइड गर्दैछु बेसिकली। सो एउटा रिजन्स वाइ, बिकज मुभिज आर प्रब्ली अ रिफ्लेक्सन अफ द सोसाइटी। जस्तै हम आपके कर्नेलियम जुनमा वेडिङ रिचुअल्सहरू देखाउँछ होइन, मसानमा फ्युनरल पछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ, त्यो सबै रिफ्लेक्सनहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो मुभिजहरू हेर्छौँ र सिक्छौँ। नट ओन्ली आवर कल्चर बट अदर कल्चर्सहरूको पनि त्यो कुरा हेर्छौँ र सिक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ knowing about other cultures, knowing about other different थिङ्सहरू, अदर साइफाई कुराहरू हुनसक्छ, अथवा सुपर पावरको कुरा हुनसक्छ, क्वान्टम फिजिक्स हुनसक्छ, आई डोन्ट नो, टेक्नोलोजीको कुराहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल ब्ल्याक मिररमा जुन एडभान्स टेक्नोलोजी त्यसमा युज गरिएको थियो, त्यो कुराहरू त्यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि हामीलाई त, स्पेसली इन नेपाल विच इज एन अन्डर डेभलपिङ कन्ट्री अर डेभलपिङ कन्ट्री। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिकिन्छ, अथवा सोसाइटीमा के हुँदैछ थाहा पाउँछ त्यो कुराले चाहिँ होइन, र त्यो केही कुरा यु डोन्ट लाइक इट, सो त्यो कुराहरू हुनसक्छ। सेकेन्डली चाहिँ मुभिज आर फर एन्टरटेनमेन्ट, यु जस्ट वान्ट टु रिल्याक्स, फिल फ्री, or want to spend some leisure time with your family, with your loved one, actually brings a family together is a cinema. When we used to watch Mahabharata or a Ramayana, त्यति बेला त झन् नेबर्सहरू पनि आउँथ्यो, किनभने सबै घरमा टिभी हुँदैन थियो। सो के हुन्थ्यो भने it used to bring people together. So these things I think because of which I watch a movie any day or any time. Yeah, that's a really, really good answer. I think so many कति धेरै कुरा भन्यो, and there's so many different reasons why we watch movies. अनि मुडमा पनि डिपेन्ड गर्छ, सबै कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यो सेन्स अफ कम्युनिटी पनि छ होइन, सँगै हल्ला गर्दै रमाउँदै। मेरो मोस्ट फन मुभी मेमोरिज नै हलको छ, त्यो कम्युनिटी एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि होइन। तर कुनै कुनै मुभिजहरू चाहिँ पज गर्दै रिपिट गर्दै हुन्छ नि, हेर्नु मन लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि, जस्तै यो मुभी जुन कि हलमै गएर हेर्नुपर्छ नि, फर इक्जाम्पल एभाटार, और फर इक्जाम्पल तिम्रो लायन किङ जुन अहिले नयाँ आएको छ होइन, सो यो मुभिजहरू चाहिँ आई थिङ्क अ मस्ट गो टु द थिएटर एन्ड वाच मुभिजहरू हो जस्तो लाग्छ। बट जुन बेला फ्यामिली मुभिजहरू हुन्छ नि, जुन आर द मुभिज द्याट यु वान्ट टु सी विथ यर फ्यामिली और जस्ट एज अ मिडियम टु स्पेन्ड सम फ्यामिली टाइम टुगेदर, त्यो मुभिजहरू चाहिँ मलाई बरु घरैमा होइन एउटा लार्ज स्क्रिन प्रोजेक्टरमा लगायो अनि त्यसपछि वाच इट विथ यर फ्यामिली। Those are the events that I'm talking about, जुन कि पहिलाको मुभिजहरू छ, and that is being repeated in the TV and then you can watch. तर मोस्टली चाहिँ यस मुभी थिएटर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ फर मी अलिकति एक्सेप्सनलै मुभी हुनुपर्छ क्या त्यसको लागि चाहिँ। त्यो चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान अल्सो रिलेट टु द्याट। I mean, it enhances your movie going experience. For example, त्यो तानाजी हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो क्या मलाई, त्यसको जुन ग्राफिक्सहरू त्यो पनि आई थिङ्क 3D मा निस्केको थियो होइन, त्यो मुभी पनि हलमा हेर्दा चाहिँ अर्कै इन्हान्समेन्ट भएको थियो क्या। आइम नट डिनाइङ द फ्याक्ट द्याट नो अरू मुभिजहरू नहेर्नु भनेर भने होइन, प्लस मैले यो पनि इम्प्लाइ गर्न खोजे होइन कि अरू मुभिज म त हेर्दिनँ थिएटरमा, बिकज आई एम अल्सो अगेन्स्ट पाइरेसी होइन, सो म पनि थिएटरमै गएर हेर्छु। या आई थिङ्क कहिले त्यो डिस्ट्रेस गर्न मलाई चाहिँ आई थिङ्क हलमै हेर्न मन लाग्छ है, तर कहिले कहिले चाहिँ कस्तो ध्यान दिनुपर्ने मुभी हुन्छ नि, करेक्ट, हलमा मान्छेले हल्ला गरिदिन्छ, कसैले फोन आइदिन्छ, कसैले के भइदिन्छ है, अनि त्यसपछि म ध्यान दिन खोजिरहेको हुन्छु नि त एकदम दङ्ग परेर है। त्यो पिङ्क जस्तो मुभी हलमा हेर्दाखेरि होइन, वा अरू मुभीहरू हेर्दाखेरि, इभन हरर मुभिजहरू हेर्दाखेरि पनि बोलिदिने क्या मान्छेले, स्पेसली केटाहरू चाहिँ डराइरहेको हुन्छ नि त, अनि बोलै गर्ने, यस्तो रिस उठ्ने, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने मुभिज चाहिँ म हलमा हेर्नै सक्दिनँ। डर लाग्छ कि अब हुन्छ नि, यता त पैसा खर्च गर्नु पर्यो होइन, त्यो जस्तो फिल हुन्छ। अनि अब अभियसली पाइरेसी त प्रमोट गर्न मिलेन होइन। आई अल्सो सेयर दिस एक्सपिरियन्स कि म एकचोटि हलमा जाँदाखेरि ठ्याक्क मेरो छेउमा चाहिँ एउटा कपल बसिरहेको थियो क्या, अनि आई डोन्ट नो वाट दे ह्याड टु टक अबाउट होइन, दे कुड ह्याभ टक्ड इट एल्सवेयर अल्सो, लाइक नट चोजन अ मुभी थिएटर टु डु द्याट, दे वर टकिङ throughout so much that to an extent I had to literally tell them प्लिज अलिकति नबोलिदिनु न भनेर, कि मुभी नै फोकस गर्न सकिनँ कि मैले।
really like to request everybody है ना कि post this COVID pandemic, if everything becomes normal, I'm sure things will become normal, but hallहरू खुलिसकेपछि चाहिँ please त्यस्तो नगरिदिनु होला. People like Subin and me really get annoyed with that. Yeah, all the got the 10 million, 15 million listeners, जो सुनिरहनु भएको छ, please हलमा नहेरिदिनु. Maybe it's just my family and your family listening होला है, कसैले नसुनिरहेको हुन पनि It's सक्छ okay. All है. we can do is probably put our words across. ठिक छ? Okay. Thank you so much, Rashmi. I had a wonderful time talking to you. एकदम रमाइलो भयो movies को बारेमा गफ गर्नको लागि हैन. So really really enjoyed it. तिमीलाई कस्तो लाग्यो? Thank you so much, Subin. I think यो जति पनि हामीले कुरा गर्यौँ त्यो पनि अलि सानो टाइम भयो क्या कुराहरू गर्नको लागि. But I'm sure we are going to meet up soon, catch up soon, and then यो कुरा continuing नै गर्छौँ हामी. And it was really, really, really wonderful to have myself as a guest in your podcast. Thank you for making me a part of it. It feels really good. Thank you so much, Rashmi. Thank you so much. एकदम रमाइलो भयो हैन. And the fact that we've seen movies together made it even more रमाइलो है. Yes. So thank you.